Kumusta ang imong pangnawas? Kuya 한영세입니다. 오늘은 17과 두 번째 시간 가져보도록 하겠습니다. 17과 두 번째 시간은요. 뒤에 부분 113번부터 116번까지 4개 문장 큰 소리로 해보도록 하겠습니다. 화이팅! 하고 시작할까요? 화이팅! 화이팅! 좋아요와 구독, 알림 설정까지 부탁드리겠습니다. 자, 먼저 지난 시간에 17과 109번부터 112번까지 4개 문장 복습하고 시작하도록 하겠습니다. 오른쪽 비사야 파트 밑으로 두 번씩 큰 소리로 한번 읽고 내려가도록 하겠습니다. 준비 시작. Sa miyaging duha ka adlaw maayo ang panahon. Sa miyaging duha ka adlaw maayo ang panahon. Mag-outing ta. Asaman kita mo ato para sa outing. Asaman kita mo ato para sa outing. Magato ta sa Temple of Leia para makita ang kinatibuk ang view sa Cebu. Mangato ta sa Temple of Leia para makita ang kinatibuk ang view sa Cebu. 잘했습니다. 요 며칠 날씨가 참 좋네요. For the past 2 days, the weather has been fine. 요 며칠 날씨가 참 좋네요. 비사야로 시작. Sa miyaging duha ka adlaw, maayo ang panahon. 다시 한 번 더요. Sa miyaging duha ka adlaw, maayo ang panahon. 잘했습니다. 우리 좀 놀러 나가는 게 어때요? 좀 놀러 나갑시다. 시작. Mag-outing ta. 우리 좀 놀러 나가요. Mag-outing ta. Let's go for an outing. Mag-outing ta. 어디 가는 게 좋을까요? 어디로 놀러 가는 게 좋겠습니까? Where shall we go for an outing? 비사야로 시작. Asaman kita mo ato para sa outing. Asaman kita mo ato para sa outing. 잘했습니다. 템플 오브 레아로 세부 경치 보러 가는 게 어때? 시작. Mangato ta Temple of Leia para makita ang kinatibuk ang view sa Cebu. 한 번 더요. Let's go to the Temple of Leia. See the Cebu overview. 1, 2, 3, go. Mangato ta sa Temple of Leia para makita ang kinatibuk ang view sa Cebu. 잘했습니다. 입에 딱 붙기 힘들더라도 날마다 큰 소리로 5번씩 이렇게 반복하시면 입에 짝짝 붙어주시고 내 소리가 귀에도 들리고 또 암기도 되실 겁니다. 그렇게 한번 해보겠습니다. 하루에 한 문장씩 하실 수 있잖아요. 그죠? 진짜 하실 수 있습니다. 저도 하고 있습니다. 자, 17과 두 번째 시간 113번부터 116번까지인데요. 바로 113번 넘어가 보도록 하겠습니다. 오토바이를 타고 갑시다. 뭐 필리핀은 뭐 워낙 오토바이가 많은 데다가 뭐 움직임이가 하면 뭐 오토바이 타죠. 오토바이 타고 가요. Let's go by motorcycle. 오토바이 타고 갑시다. 어떻게 말하는지 한번 들어보겠습니다. 오토바이를 타고 가요. Magmotor ta. 오토바이를 타고 갑시다. 한번 더 들어볼까요? 오토바이를 타고 갑시다. Magmotor ta. 네, 오토바이를 타고 가요. 여기 이제 뭐 페디캅도 타고 여러 가지 있지만 오토바이 타고 갑시다. 자, 한번 보겠습니다. 우리 아까 앞부분에 배웠던 것 중에 아우팅 좀 나가는 게 어때요? 할 때 어떻게 했나요? 그렇죠. 아우팅 따. 예. 여기서 MAG 막은요. 뭐뭐 하자고 할 때 하는 겁니다. let's라는 의미입니다. 미래 이제 MAG가 붙은 미래형인 것도 있지만요. let's라는 의미가 붙어서 있습니다. 그래서 못돌 하면 let's 못돌 같이 오토바이 타자. 뒤에는 항상 따가 따라옵니다. 못돌 따. 그다음에 아까 아우팅 갑시다 할 때는 어떻게 했어요? 아우팅 따. 예, 잘했습니다. 아우팅 나갑시다. 시작. 아우팅 따. 오토바이 타고 가요. 시작. 못돌 따. 잘했습니다. 블라블라 따. 기억하십니다. let's니까 뭐뭐 하자. 뭐뭐 하자. 이런 뜻이라고 생각하시면 됩니다. 못돌 따. 오토바이 타지 뭐. 아우팅 가자. 아우팅 따. 예. 잘하셨습니다. 끼따니까 우리 배속 따라옵니다. 자, 그러면 우리 오토바이 타고 갑시다. 5번 큰 소리를 한번 반복해 볼까요? 큰 소리 한번 반복해 보겠습니다. 한번 더 들어보겠습니다. 오토바이를 타고 가요. Magmotor ta. 시작. 막 못 돌다.
막 못 돌다. 막 못 돌다. 잘했습니다. 보지 말고 해보겠습니다. 오토바이 타고 갑시다. 시작. 막 못 돌다. Let's go by motorcycle. 막 못 돌다. 잘했습니다. 114번. 오늘 날씨가 너무 좋네요. 날씨 너무 끝내주지 않아요? What a fine day today. What a fine day today. 날씨가 너무 좋군요. 날씨가 너무 좋군요. Maayo kaayo ang panahon karon. maayo kaayo ang panahon karon. 날씨가 너무 좋은데요? Maayo kaayo ang panahon karon. maayo kaayo ang panahon karon. 네, 한번 단어들 한번 보겠습니다. maayo kaayo, very good. 우리 이미 배웠습니다. maayo kaayo, very good. 너무 좋습니다. panahon은 아까도 배웠습니다. 날씨, 계절, season, 뭐 영어로 치면 weather, period, season 뭐 이런 뜻입니다. panahon. maayo ang panahon, 좋은 날씨 통째로 외워둡니다. maayo ang panahon, 끝내주는 날씨. 그래서 maayo kaayo ang panahon karon. karon은 오늘이니까요. 오늘 날씨 참 좋네요. 끝내주는데요. What a fine day today. karon. 우리 5번 크게 한번 반복해 볼까요? 오늘 날씨가 너무 좋습니다. maayo kaayo ang panahon karon. 5번 해보겠습니다. 준비 시작. maayo kaayo ang panahon karon. 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 너무너무 잘했습니다. 보지 말고 한번 해볼게요. 오늘 날씨 너무 좋습니다. 날씨 얼마나 좋아요. 시작. 네, 잘했습니다. maayo kaayo ang panahon karon. panahon이 뭐라고요? 날씨, weather. karon 오늘. maayo kaayo 뭐가? ang panahon karon. maayo kaayo 엄청 좋은데요. 뭐가? ang panahon karon. maayo kaayo ang lechon baboy. lechon baboy 정말 좋은데요. maayo kaayo ang 블라블라블라. maayo kaayo ang panahon karon. 너무너무 잘했습니다. 자, 참 날씨가 너무 좋은데요. 시작. maayo kaayo ang panahon karon. 한 번 더 들어볼까요? Maayo kaayo ang panahon karon. maayo kaayo ang panahon karon. 좋습니다. 115번 보겠습니다. 그는 오전에 오나요? 오후에 오나요? 이런 말 많이 묻죠? 오전에 와요? 오후에 와요? 먼저 한번 보지 말고 한번 생각해 보세요. Excuse me. 보지 마시고 한번 생각해 보세요. 오전 뭐예요? 그렇죠. 분딱. 오후 뭐예요? 하번. 예, 그렇습니다. 그러면 뭐 오전에요, 오후에요 하면 사분딱 오 사하번. 이거는 이제 기억나시죠? 예, 잘하셨습니다. 그러면 영어로는 어떻게 하는지 한번 해볼게요. 그는 오전에 옵니까? 오후에 옵니까? When will he arrive? When will he arrive? 언제 도착하나요? In the morning or in the afternoon? In the morning or in the afternoon? 아침에요? 오후에요? When will he arrive? In the morning or in the afternoon? 잘했습니다. 비사이러는요? 그는 오전에 옵니까? 오전에 옵니까? 오후에 옵니까? Kanusta siya moabot sa buntag o sa hapon? Kanusta siya moabot sa buntag o sa hapon? 예, kanusta siya moabot sa buntag sa hapon. 단어들 한번 어려운 단어는 없습니다. 가누사는 언제요? 언제랍니다. 가누사. 저는 이 단어가 처음에 안 이어져가지고 여러분 그 누구는 언제요? 누구? 후는 긴사. 예, 어디? 아사 이렇게 배웠잖아요. 그런데 언제가 잘 안 이어지는 거예요. 그래서 제가 이제 이걸 어떻게 외웠냐면 병원 갔을 때 사람들이 아우 너무 아프니까 아우 간호사 언제 와요? 간호사 언제 와요? 네. 지금은 우습지만 이게 딱 외워집니다. 간호사 언제 옵니까? 예, 간호사. 예, 간호사 언제? when입니다. 간호사 언제? 그다음에 모아봇 한번 따라할까요? 모아봇. 이제 여러분 저도 좀 익혀집니다만 우리가 이제 앞에 뭐가 붙으면 미래형 동사구나. 아직 완료된 동사가 아니구나. 앞으로 할 진행형 그 미래 의지형이구나 이렇게 생각됩니다. 그러면 아보시도 arrive, reach 이런 뜻이라고 치면 도착 아직 안 한 거니까 도착할 것이다라는 형태가 될 겁니다. 아봇 도착하다. 그다음에 분딱 합본은 마형분딱, 마형합본 우리 이미 배웠습니다. 그런데 여기서 분딱 합본 중에 o가 있는데 요 o는 영어로는 or입니다. or A or B, A이냐 B이냐 할 때 O입니다. 이거를 O를 줄여서 O라고 합니다. 그래서 사분딱 O 사합번 한번 따라 해볼까요? 시작. 사분딱 O 사합번. 예, 그냥 O를 O라고 합니다. 영국식 발음인가 똑같죠? 영국도 O 이제
or 다 안 쓰시고 그냥 o만 쓰니까 기억하십니다. 자, 모아봇 도착하다 명됐으니까 이제 큰 소리로 5번 우리 한번 읽혀볼까요? 한번 따라해 보겠습니다. 한 번 더 들어볼까요? 되겠습니다. Kano sa siya moabot? Sa buntag o sa hapon? 가누사 시야 모아봇 사분딱 오 사하번. 5번요. 시작. 가누사 시야 모아봇 사분딱 오 사하번. 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 너무너무 잘했습니다. 이제 하실 수 있겠죠? 보지 말고요. 그는 오전에 옵니까? 오후에 옵니까? 시작. 가누사 시야 모아봇 사분딱 오 사하번. 너무너무 잘하시는데요. 116번 가보겠습니다. 당신과 함께 가려고요. 당신과 함께 가려고 합니다. 이런 말 자주 쓰죠. I will go with you. 참 의지가 되는, 듣기 기쁨이 되는, 또 뭐라고 해야 되나, 행복하게 만드는 그런 표현들입니다. 당신과 함께 가렵니다. 뭐 어디 장소적인 면에도 그렇습니다만 우리가 또 어떤 여정 가운데 누군가의 만남 통해서도 당신과 함께 하려고요. 어떤 우리의 인생 여정도 이렇게 했을 때도 있습니다. 그죠? I will go with you. 참 with라는 단어에 큰 위로가 포함되어 있는 것 같습니다. 자, 당신과 함께 가려고요. I will go with you. 어떻게 표현하나요? 비사일은 I will go with you. Muuban ko nimo. 모반 거니모. 모반 거니모. 한 번 더 들어볼까요? 다시 들어갈게요. Muuban ko nimo. 모반 거니모. 단어들 한번 살펴보겠습니다. 어렵진 않습니다. 모우반. 이제 저와 여러분 이제 막 익숙해졌습니다. 앞에 mo 붙으면 미령이구나. 동행할 거다. 혹은 동행한다라는 내 의지를 포함한다라는 뜻입니다. 그죠? 아꼬는 꼬니까 니모는 당신을. 어려운 거 하나도 없습니다. 모우반 거 니모. 자, 니모 한번 나온 김에 이까오 까니모 이몽 시작. 이까오 까니모 이몽 시작. 이까오 까니모 이몽. 당신은 당신을 당신의 시작. 이까오 까니모 이몽. 너무너무 잘하셨습니다. 자, 그리고 한국 분들이 항상 이제 좀 힘들어하시는 부분이 뭐냐 하면 항상 이렇게 변합니다. 당신 뭘 할 거냐 이렇게 할 때 항상 그냥 영어로 치면 you니까 이까오 혹은 아꼬 이제 이렇게 너 이까오 아꼬 너냐 나냐 이걸 두 번씩 반복하는 이런 경향이 있는데 비사야는 항상 동사 플러스 아꼬 동사 플러스 이까오 이걸 먼저 익숙해지셔야 됩니다. 그래서 모아본꼬 이렇게 동사 플러스 꼬 동사 플러스 까 이렇게 까뽀이가 피곤하다면 까뽀이꼬 피곤합니다. 나는 까뽀이까 피곤하냐 이렇게 까뽀이까 동사꼬 이걸 계속 입에 붙이셔가지고 단어들만 아꼬 이까오 이렇게 하지 않도록 훈련 한번 해보시기 바랍니다. 오늘 입술에 붙이십니다. 자, 이제 반복해 보겠습니다. 다시 한번 더 들어볼게요. 당신과 함께 가려고요. Muuban ko nimo. 모반 거니모 시작. 모반 거니모 당신과 함께 가려고요. 시작. 모반 거니모 영어로 해보겠습니다. I will go with you 시작. I will go with you 당신과 함께 가려고요. 비사야로 시작. 모반 거니모 잘했었습니다. 자, 전체 이제 오늘 배운 것 중에 오늘 배운 것만 복습해 보도록 하겠습니다. 오른쪽 파트 113번부터 116번까지 큰 소리로 밑으로 두 번씩 있습니다. 시작. 막 못 돌다 Mayo kaayo ang panahon karon. Kano sa siya moabot sa buntag o sa hapon? Muban ko nimo. 잘하셨습니다. 오른쪽 거 사실 109번부터 116번까지 큰 소리로 여러분들 반복해 주시면 좋겠습니다. 하루에 5번씩 읽는 거 읽지 마세요. 배운 데까지 읽으시면 한 10분 만에 지금까지 16과까지 다 읽을 수 있습니다. 자, 저도 합니다. 화이팅!